GS version 2, which I bought like 1 year ago and is really low on the odometer. I bought this bike on like faster than 2021, and it's like 15th of November. This bike is really a commuter bike, and I was not expecting a good of a performance in this motorcycle. It gives a nice mileage. Yes, we all have to agree on that. I just like drive is past is RPM and just shift the gear on when it's like on like high RPM. The sound gets really nice, and this bike was not that good on looks because the tail section that we are looking here was really long, yes, and the looks was not that great. Now it looks really a better motorcycle with the short tail. I have hidden my number plate, and you don't get this kind of setting from the factory, but I just bought that short tail for like 450 Nepalese rupees the day I bought this motorcycle. So I just changed this tail to the short path instantly and changed it. Like it cost me like 600 Nepalese rupees just to fit it out. I just gave it to the Yamaha mechanic and they just fit it out, and I have like longer tail section at my home. And second part is the engine guard. The engine guard is not that good or whatever we can call it. This belongs to the Yamaha FGS version 3. The engine guard is of Yamaha FGS version 3, and we need additional clamp to fit it to the motorcycle, and it looks like a factory, and the whole thing is not that much of difficult because it's same like of the nut is here, and it is same like of version 3. The engine is same. There might be different kind of configuration, but it is same, and it adds a bit to the looks. And what I'm planning to do is like planning to wrap this part of the motorcycle golden, and it matches the color of the motorcycle, and a bit of golden part in the side of that engine guard, and to add to the little bit of aesthetics. Okay, talking about the performance, all my friends got like a 250cc motorcycle. They got like Duke 250 BS4, Duke 250 BS6, CF Moto NK 250, and Gixxer 250. So when we go on a tour, I don't take my bike normally, like only on short tour, because it's really hard to keep it up with those guys, and because I'm not that much of a rush rider, so I don't like to the ride to the maximum. And the top speed I have achieved is like somewhere around 110 kilometers per hour. That too with like when the road was like a little bit of long extension, and I just had to bend it out like some to increase the aerodynamics. So talking about performance, what I feel is that this bike I had like Pulsar 220 before of this motorcycle, and it feels really like not that much of a performing motorcycle. This is more of a commuter that looks just fine to me. What I believe is that we can go somewhere around 100 with much of a ease, but going more than that is much of a difficult kind of thing. सबैभन्दा माथि जान चाहिँ अलिकति गाह्रै नै हुन्छ है. अनि 80 60 70 to 80 चाहिँ क्रुज गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक इट्स लाइक गुड. Handles चाहिँ what after riding Yamaha FGS version 3, what I believe is that handle of this motorcycle handling position, or the riding position is better than the FZ V3. I have just ridden like 4500 kilometers, right? 4500 kilometers, and what I use in this motorcycle is like the engine oil that Yamaha refers to is R15 V3. So R15 V3 Yamaha lube, somewhere like 15W40. That cost me like 900 rupees. That's the fully synthetic one that Yamaha recommends for is R15 version 3. That is what I use in this motorcycle, and I feel like the performance has gone up. The sound is really nice. And it's fun. It's really fun to drive.
सो अब पर्फर्मेन्सको कुरो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट द बाइक द्याट यु विल बी बाइङ इफ यु निड पर्फर्मेन्स. सम वान माइट एग्री अर डिसएग्री होइन, सबको आफ्नै पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ. मलाई चाहिँ यो बाइकको पर्फर्मेन्स चाहिँ खासै त्यस्तो बेस्ट नै हो जस्तो चाहिँ लागेन. मैले पहिला चाहिँ हाम्रो पल्सर 220 थियो एन्ड दिस इज लाइक अ कम्प्युटर प्लस लिटल बिट अफ लाइक गुड लुकिङ कम्प्युटर. माइलेज इज लाइक आई राइड जति मैले चाहिँ एकदम कुदाउँदाखेरि नै होइन गरेर लगभग 40 चाहिँ दिएर हुन्छ. मैले फुल ट्याङ्कै हालेर आफ्नो गरेर हुन्छ 39-40 होइन, पुरै रेप गरेरै चलाउँदाखेरि पुरै रेड लाइनै हिट गरेर है. अनि त्यसो चलाउँदाखेरि नि लाइक आई गेट लाइक 40. आई एम सेटिस्फाइड विथ द्याट है. अनि अर्को कुरो चाहिँ मलाई यसको सर्भिसिङ कस्ट भन्दा नि एउटा पार्ट चाहिँ अलिकति महँगै लाग्छ. द्याट इज द ब्रेक प्याड. द जेन्युन ब्रेक प्याड अफ द FGS कस्ट 2400 जति पर्छ है. नेप्लेज 2400 रुपिज पर्छ. एन्ड आई फाइन्ड त्यो पार्ट चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ मन चाहिँ परेन. 2500 रुपिज हालेर पछाडिको ब्रेक प्याड है मैले चाहिँ फेरि चेन्ज नै गरिसकेँ. लाइक कति 3200 चलाउँदाखेरि नै त्यो बालुवाहरूले चाहिँ खाइहाल्ने कि यो ब्रेक प्याड. अब ब्रेक प्याड खाइहाल्ने अनि आई जस्ट चेन्ज इट. जेन्युन नै हालेको बट अलिकति महँगो साइड नै पर्छ. सर्भिसिङ कस्ट बरु लगभग मैले त्यो म इन्जिन ओइलको कुरो गर्दाखेरि होइन यामाहा लुपको त्यो R15 मा हाल्ने कस्तो नामै बिर्सेँ मैले, कति 15W40 होला है प्रोबेबली. त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ मलाई 900 रुपिज पर्छ. र अर्को त्यो यामाहा FGSमा रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ त्यही 700 जति पर्ला. त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्जिन ओइलमा चाहिँ खासै केही कम्प्लेन्ट छैन. इट्स रियली गुड है. म त्यही नै युज गर्छु. तपाईँ नि एकचोटि ट्राई दिनुहोस् है. मोडुलहरू चाहिँ मैले हालेको छैन, सेलहरू कुनै नि हालेको छैन, त्यही यामाहा लुपै हालिरहेको छु. अनि त्यही हो अलिकति ब्रेक प्याडले चाहिँ अलिकति चाहिँ उनी गर्छ. अनि राइडिङको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो तपाईँको यो छोइहाल्छ कि तल. इन्जिन गार्ड हाल्ने मेन उद्देश्य नै भनेको चाहिँ यो अब छोयो भनेर हो. तर इन्जिन गार्ड नै खासै त्यस्तो म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ. मलाई चाहिँ 2000 पऱ्यो इन्जिन गार्डको. अनि क्ल्याम्पको 1100 लगभग 3500 जति पऱ्यो सबै गर्दाखेरि है. अनि अलिकति चाहिँ अफ रोडिङमा चाहिँ तपाईँको तल छोइहाल्ने, यहाँ तल छोइहाल्छ है. अनि यो पार्ट चाहिँ यहाँ टी चाहिँ ढ्याङ्गा हान्छ कि. त्यसो गर्दाखेरि अलिकति राइडिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति ब्याड जान्छ क्या मलाई चाहिँ. अब त्यही नै ब्रेकिङहरू चाहिँ अब म इन्जिन ब्रेकिङ हान्नेबाट चाहिँ मलाई ठिकै छ. अब टायर चाहिँ चिप्लिन्छ है, यो कुरा चाहिँ हामी सबैले मान्नै पर्छ. अलि हामीले हार्स ब्रेकिङ गऱ्यो भने पछाडिको टायर चाहिँ चिप्लिन्छ. त्यसो मेरो क्रासहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भएको छैन र नहोस् पनि. ल ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि यस दिस इज अ बाइक स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आई रिकमेन्ड दिस ए बाइक है. देयर आर प्लेन्टी अफ रिजन्स. एउटा चाहिँ पार्ट्सहरू चाहिँ अब मैले चाहिँ पाइरहेको छु. अब अरूले टिकटकमा जतिले जे भने नि होइन, मैले चाहिँ अलिकति यामाहाको मान्छेको चिन्जान भएको भएर नि इन्जिन गार्ड हाल्ने नि मलाई सहजै भयो है. अब मैले चाहिँ यसो मान्छेहरू चिनाबाट चाहिँ अब अरूले चाहिँ पार्ट्स पाउन नि पाइरहेको छैन भनिरहेको छ. अनि ओभरअल भन्नुपर्दा राइडिङ एक्सपिरियन्स लाइक आई लाइक दिस बाइक मोर देन द भर्जन 3 है. भर्जन 3 को एउटा प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यसको सिङ्गल च्यानल एबिएस छ है. अनि लुक्सको कुरो गर्नुपर्दाखेरि आई लाइक दिस बाइक मोर देन द V3 है. V3 को चाहिँ अलिक भद्दा छ. अगाडिको हेडलाइट नि मलाई खासै चाहिँ मन परेन है. हेडलाइट चाहिँ अब तपाईँको हेडलाइटको कुरो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ राति चलाउँदाखेरि लो बिम प्लस पास लाइट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दुइटै बल्ने रहेछ र अलि राम्रो देखिन्छ. तर हाई बिममा चाहिँ किन यो हाई बिम मात्र बल्ने होइन, लो बिम चाहिँ नबल्ने भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तो ठिकठाकै छ. अनि इन्जिन पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ. तर आई रिकमेन्ड दिस बाइक चाहिँ कसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु इफ यु आर नट लुकिङ फर अ पर्फर्मेन्स मोटरसाइकल. स्टुडेन्ट्स मोस्टली हु आर नट लुकिङ फर पर्फर्मेन्स, सबै साथीहरूको 160 आसपासतिरकै बाइकहरू छ भने चाहिँ आई रिकमेन्ड दिस बाइक है. अब पार्ट चाहिँ अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको रिसेल पनि राम्रो छ है. मैले यो बाइक 285 किनेको है. त्यो बेलामा 3 लाख थियो प्राइस. मैले अनि 15,000 त्यो दसैँ ताकातिरको अफर परेर 15,000 घटाएर चाहिँ 285 किनेको. अहिले यसको प्राइस चाहिँ लगभग हिजो भर्खर हेरेको 326 छ. यसै मैले बेच्न नै खोजेँ भने चाहिँ मलाई खासै लस चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ हुँदैन है. बाइक चाहिँ लाइक त्यस्तो खासै क्रासहरू नि केही पनि भएको छैन. अनि अलिकति पार्ट्सहरू नि मैले एडिसनल पार्ट गरेको छु है. लगभग 285 नआए नि 250 भन्दा माथि नै आउँछ कि भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ छ है. अब म चाहिँ अब त्यही स्टुडेन्ट्सहरू जसको चाहिँ साथीहरूको नि होइन 160
अपाचे 160 हर्नेट अनि पल्सर 150 एफजी नै छ भने चाहिँ त्यो सर्कलमा घोलमिल हुन चाहिँ सकिन्छ। तर इफ युर फ्रेन्ड्स गट लाइक हायर डिस्प्लेसमेन्ट मोटरसाइकल देन इट्स हार्ड टु किप अन विथ देम है। यो कुरा चाहिँ अब मान्नै पर्छ बिकज म चाहिँ जहिले नि ढिलै पर्थेँ कि लाइक सर्ट राइड जाँदाखेरि नि बिकज आई अल्सो डोन्ट राइड द्याट फ्युरियसली होइन। आई रिकमेन्ड नो वान टु राइड फ्युरियसली। त्यही हो। सर्भिसिङ कस्टको कुरो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1600 चान्जुनतिर चाहिँ मेरो 1600-1700तिर चाहिँ लगभग सबै नै इन्जिन ओइल होइन फ्री सर्भिसिङ लेबर चार्ज बाहेक चाहिँ सबै नै ओइल फिल्टर एयर फिल्टर र इन्जिन ओइल गरेर चाहिँ लगभग त्यति 1600 जति पर्थ्यो। सो इफ यु आर स्टुडेन्ट है 40+ माइलेज दिन्छ। 40 चाहिँ मजाले दिन्छ। तपाईँले जति फास्टै कुदाए नि होइन 40 चाहिँ दिन्छ। अनि तपाईँले अलि ल्याउनु सक्नुहुन्छ 45सम्म देला काठमाडौँको रिङ रोडमा अलि राम्रो बाटो पऱ्यो भने होइन। सो त्यही हो। अलिकति ब्याड भने चाहिँ अफ रोडिङमा अलिकति तलपट्टि इन्जिनको त्यो तल छुन्छ होइन। अलिकति ब्रेक प्याड चाहिँ अलिक महँगो नै छ है 2500 जति पर्छ। जो कुरा चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राख्नुहोस्। एफजी भिडियो नै किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि सिङ्गल डिस्क मात्र किन्ने कि भनेर नै सोच्नुहोस्। यो चाहिँ अलिकति तपाईँले अब 2500 ब्रेक प्याडलाई तिर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई फिल हुन्छ क्या। 2500 इज लाइक रियली एक्सपेन्सिभ है। रियली एक्सपेन्सिभ। सो सिङ्गल डिस्क किन्नु नै एउटा बुद्धिमानी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो। त्यही इन्जिन गार्ड हालेको छु मैले। त्यो चाहिँ इन्जिन गार्ड बिना चाहिँ एकदम खोक्रो देख्यो क्या। यो पार्ट बिनाबाटै बाइकै खोक्रो देख्यो अनि त्यही भएर इन्जिन गार्ड हालिदिइहालेँ मैले। ब्रेकिङहरू लगभग ठिकै छ। म इन्जिन ब्रेक हानी भएर त्यही हो। अब तपाईँको टी चाहिँ अलिकति यहाँ ढ्याकढ्याक हान्छ कि ढ्याकढ्याक हल्लिन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको हेडलाइट चाहिँ यत्तिकै हल्लिन्छ कि हेडलाइट चाहिँ अब तपाईँको यत्तिकै हल्लिन्छ कि अब अफ रोडिङमा कुरै नभने यत्तिकै नि नर्मल्ली नि यत्तिकै हल्लिएर हुन्छ क्या हेडलाइट त। हेडलाइट चाहिँ नयाँ किन्दाखेरि नै हल्ले हुन्छ। तर त्यहाँ फलामको केही हालिदिन्छ भने मैले त्यो नि हालेँ तर खासै त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ भएन। ल यही हो मेरो भन्नु है। अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो केही प्रब्लम दिएको छैन। जम्मा 4500 जति त कुद्यो। अब लकडाउनले गर्दा खासै गर्नु पाएको छैन। अनि म कहीँ जाँदाखेरि अब साथीहरूकै बाइकमा जान्छु लाइक 250cc-मा। त्यही हो। ओभरटेकिङहरू लगभग इजी नै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। एक डाउन गरेर पुरै बढाएर लगाएर साउन्ड नै एकचोटि सुनाइदिउँ। हाम्रो फुल्ली सिन्थेटिकको साउन्ड सुनाइ त्यो लुक चाहिँ यसरी हेरेर एकदम मजा आउँछ कि बाइक चाहिँ। यसो टायर नि वायर देखिन्छ। 140 सेक्सनको टायर छ। रमाइ त साउन्ड चाहिँ मलाई मजाको मिठो लाग्छ है। अब भाइब्रेसनहरू पहिला चाहिँ अलिक थियो जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो भाइब्रेसन फिल साउन्ड चाहिँ चलाउँदा चाहिँ मजा लाग्छ है। त्यही हो है। त्यही भएर इफ यु आर प्लानिङ टु बाई यामाहा एफसिएस भर्जन 2 दिस इज द गुड मोटरसाइकल फर स्टुडेन्ट्स होइन। 40 माइलेज दिएर हुन्छ। मेन्टेनेन्स लगभग 1500देखि 1600-1700तिर पर्छ। अहिले चाहिँ अब पार्ट्सको प्राइस नि अलिकति बढाएको छ कि भन्ने चाहिँ हो है। सो द्याट इज द्याट है। केही क्वेसन छ भने चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् होला। आई विल हेल्प यु आउट। र इफ दिस इज एन्ड वी हेभ टु से द्याट दिस इज नट द पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड मोटरसाइकल है। थ्याङ्क यू।